பழனிசாமி சார் காரணத்தினால இமோஷனுக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது. ரிப்பீட் போகும்போது பழனிசாமி சார் சவுண்ட் வருது, டிவி சவுண்ட் உங்க வீட்லயா? நீங்க டிவி சவுண்ட் போட்டீங்களா? பழனிசாமி சார் சார் சொல்லுங்க சார். கோகாஷ் கொடுத்துருக்கேன். கோகாஷ் கொடுத்துருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே. சவுண்ட் சார் வரல. ஓகே ஓகே சார், நான் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறேன். நேர நிகழ்ச்சிக்கு போவோம். ஏன்னா சீக்கிரம் ஆரம்பிச்சு நம்ம 10 மணிக்கெல்லாம் முடிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது. ஏன்னா ஒரு பெரிய பெரிய ஸ்பீக்கர் எல்லாம் வந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துக்கலாம், ஒரு பிரச்சனை இல்லை. ஆனா இப்ப நம்மள மாதிரி எல்லாம் பேசும்போது கரெக்டா அந்த 45 நிமிஷத்துல பேசி முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு தோணுது. ஏன்னா ஃபீட்பேக்கும் அப்படிதான் கிடைக்குது எனக்கு. ஏன்னா நம்ம டெய்லி பாடம் நடத்துறதுனால 40 நிமிஷம் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது. ஸோ அதனால நம்ம வந்து பேசும்போது கரெக்டா அந்த டைத்துக்கு முடிச்சுக்குவோம். வேற அதர் ஸ்டேட்ஸ் யாராவது ஸ்பீக்கர் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் முன்ன பண்ணாலும் பிரச்சனை. சரிங்களா? ஓகே, இப்ப நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அதாவது இப்ப இந்த ஏஜென்சி தொழிலை பொறுத்த மட்டும் ஏஜென்சி தொழில என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத பிபிடி மூலமா நான் சொல்லி தரேன். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நாம அந்த ஏஜென்சியை நம்ம எப்படி நடத்தணும், அது எந்த லெவலுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதையும் அவங்க சிந்திக்கணும். அதே சமயத்துல பம்பாயில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பேர் ஆபீஸ் வச்சிருக்காங்க. அந்த ஆபீஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அசந்து போவீங்க, இப்படி இல்லாம ஆபீஸ் வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத இப்ப நீங்க பாருங்க. ஒரு ஆபீஸை காமிக்கிறேன், நீங்களே ஆச்சரியப்படுவீங்க. இது மாதிரி நீங்க என்றைக்கு ஆபீஸ் வைக்க போறீங்க? देश के बीचों बीच बसा ये शहर जहां से हर जगह की दूरी मापी बन जाती है, फिर चाहे उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या फिर पश्चिम। नागपुर में आज आपकी मुलाकात एक ऐसे खास मेहमान से जो देश के नंबर 1 LIC एजेंट है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे 5 बहनों के भाई भरत पारेख के सामने अपनी बहनों के विवाह की जिम्मेदारी कॉलेज की पढ़ाई करते हुए रुपए के मासिक वेतन पर आप LIC के साथ LIC की पॉलिसी बेचने का काम उस समय अच्छा नहीं माना जाता था। इस काम के बारे में पता चलते ही कॉलेज के दोस्तों ने आपसे बात करनी बंद कर दी। बहनों ने पूछा, क्या आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते? यहां तक कि जब खुद की शादी की बात हुई तो होने वाले ससुर को उन्हें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दिखानी पड़ी। आज आप LIC को सालाना 200 करोड़ का प्रीमियम देते हैं। और आप देश के नंबर 1 LIC एजेंट हैं। तो ये है भरत पारेख की कहानी। देश के नंबर 1 LIC एजेंट है भरत पारेख। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कस्टमर को सर्विसेज कैसे प्रदान कर रहे हैं। जब विडो को चेक मिलता है एंड शी फील कि वी हैव वैल्यू एडेड, उसको जब लगता है कि LIC के पैसे से मेरा घर चल रहा है, LIC के पैसे से मेरे बच्चों का एजुकेशन होने वाला है, तो वो जो सेटिस्फेक्शन है दैट brings us on the top of the world. आज बहुत सारे युवा हैं जो इसे प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ड्रीम सेटल करता हूँ, जो उस समय भी करता था, आज भी करता था। That is a reason you can say as a one-liner mantra for the success. मंत्रा फॉर सक्सेस। इंश्योरेंस कितना इम्पोर्टेंट है? पहली बात तो इंश्योरेंस इज अ बेसिक नीड्स। जिस तरह से एक थाली में खाना खाने के समय सब चीज़ें रहनी चाहिए, वैसे इंश्योरेंस एक बेसिक चीज़ है। उस
वो एक फाइनेंशियल पिरामिड की सबसे बेसिक स्ट्रेंथ है। आपका एक तरीका इस प्रोफेशन में जो रिकॉग्निशन मिलता है टाइम टू टाइम, कोई अगर युवा आज की डेट में इस प्रोफेशन को पिक करना चाहे, हैड अ लॉट ऑफ वैल्यू। तो टोल फ्री नंबर का कंसेप्ट ऐसा है कि जो कॉल करेगा उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जो रिसीव करेगा उसको करना पड़ेगा। तो जब इंश्योरेंस लें तो किस बात का ध्यान सबसे पहले रखें? तो फर्स्ट इज़ अ प्रोफेशनल एजेंट, सेकंड इज़ अ कंपनी, किस कंपनी से डील कर रहा है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस, इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी, उसका क्लेम रेशियो अच्छा है ना, 99.9% क्लेम रेशियो है, विच इज़ अ वर्ल्ड बेस्ट। और एक पॉलिसी या एक मैं कहूँगी कि कौन सा वो प्लान है जो आप मस्ट कहते हैं अपने किसी भी कस्टमर को? फ्यूचर की रिक्वायरमेंट देखते हुए एक कौन सा प्लान है, अगर मस्ट कहे मेरे को पूछेंगे, बिकॉज आई लव इन सेलिंग। वाई लव इन सेलिंग? बिकॉज आई बिलीव दैट इज़ अ बेस्ट एंड आई हैव सीन पीपल हैव बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, दैट इज़ अ पेंशन प्लान। बहुत बहुत शुक्रिया सर, Thank you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you. सर। Same. Nice. பாருங்க, பரத் பாரதியோட ஆபீஸ். பரத் பாரதிக்கு 25 ஸ்டாஃப் வச்சிருக்காரு. 25 ஸ்டாஃபுக்கும் டூ வீலர் வெஹிக்கிள் கொடுத்துருக்காரு, கார் கொடுத்துருக்காரு, மேனேஜர்களுக்கு வீடு வாங்கி கொடுத்துருக்காரு, வீடு கட்டி கொடுத்துருக்காரு. சிந்திச்சு பாருங்க, நம்மள மாதிரி கம்யூனிட்டியில் உள்ளவங்க தான் அவங்களும். ஆனா அவரோட தொலைநோக்கு பார்வை எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா? எத்தனை பேருக்கு சம்பளம் கொடுக்குறாரு பாருங்க. லேடிஸ் அவ்வளவு பேருக்கும் ஹோண்டா, அந்த லேடிஸ் வண்டி ஓட்டக்கூடிய அந்த இதை வாங்கி கொடுத்துருக்காரு, ஹோண்டா. அதே மாதிரி ஜென்ஸுக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்காரு, வீடு கட்டி கொடுத்துருக்காரு சார், வீடு கட்டி கொடுத்துருக்காரு. அந்த அந்த ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கிற மேனேஜருக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் சேலரி சார். நம்ப முடியுமா சொல்லுங்க? நம்ம அசிஸ்டன்ட்டுக்கு நீங்க எவ்வளவு சம்பளம் கொடுக்குறீங்க? உங்க அசிஸ்டன்ட்டுக்கு நீங்க எவ்வளவு சம்பளம் கொடுக்குறீங்க? இஞ்சி போனா 5000, 10,000, 15,000 கொடுப்பீங்களா, 20,000 கொடுப்பீங்களா? ஆனா அவரோட சம்பளத்தை பாருங்க, 1 லட்சம் ரூபாய் சேலரி. அசிஸ்டன்ட்டுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் சேலரி. சிந்திச்சு பாருங்க. இது மாதிரி இந்தியாவில ஏகப்பட்ட ஆபீஸ் வச்சிருக்காங்க. அவ்வளவு பேருமே ரொம்ப பணக்கார ஆபீஸ் மாதிரி வச்சிருக்காங்க. நம்ம எல்ஐசியில கூட அந்த சேர்மன் கூட கேபின் அப்படி இருக்காது. ரெண்டாவது நாக்பூர்ல வந்து அவருடைய ஆபீஸை திறந்து வைக்கிறது நம்ம சேர்மன் தான் திறந்தே வச்சாரு. ஒரு எல்ஐசி ஏஜென்டோட ஆபீஸ ஒரு சேர்மன் வந்து திறந்து வர்றாரு அப்படின்னா அது எவ்வளவு பெரிய சொத்து பாருங்க. சிந்திச்சு பாருங்க. நம்ம ஆபீஸை நம்ம யாரு திறந்து வச்சோம்? நம்ம ஆபீஸ்ல எத்தனை பேருக்கு சம்பளம் கொடுக்குறோம்? இதெல்லாம் கொஞ்சம் சிந்திக்க வேண்டியிருக்கு. அதெல்லாம் தயவு செய்து இந்த எஸ்எம்ஜி குரூப்ல சேர்ந்தவங்க அவ்வளவு பேருமே அது மாதிரி ஆபீஸ் எல்லாம் அதே மாதிரி வைக்கணும்னு நான் சொல்ல வரல. முதல்ல சிறுக சிறுக ஆபீஸ் ஆரம்பிங்க, ஒரு சின்ன ஆபீஸ் வைங்க, அதுக்கப்புறம் 2 பேர் 3 பேர் ஸ்டாஃப் வைங்க. இப்படியே நாளடைவுல டெய்லி சம்பாதிக்கிறது வழி என்னன்னு பாருங்க. சம்பாதிச்ச பைசாவை பைபிள்ல தான் ஒரு வசனம் உண்டு, நாம சம்பாதிச்ச பணத்துல ஒரு 10% எடுத்து தர்மம் செய்ய சொல்லி பைபிள் எழுதப்பட்டிருக்கு. அது மாதிரி நாம சம்பாதிக்கிற பைசால ஒரு 25% எடுத்து நம்மளோட அசிஸ்டன்டோட ஃபேமிலிக்காக நீங்க செலவழிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா அது வந்து வாழ்க்கையில வெற்றி அடைங்கிறது என்னோட நம்பிக்கை. இப்ப அதைத்தான் எல்லாரும் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. நிறைய ஏஜென்ட் அப்படிதான் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்கவுங்க சம்பாதிச்சுட்டு அப்படியே அசிஸ்டன்ட் வச்சு செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த ஒரு கான்செப்டை தயவு செய்து எல்லாரும் மனசுல வச்சுக்கோங்க. அடுத்தப்பல இடையில 2-3 ஆபீஸ் நான் காமிக்கிறேன். ஏன்னா ஏகப்பட்ட எல்ஐசி ஏஜென்டோட ஆபீஸ் நான் வச்சிருக்கிறேன், அப்பப்ப காமிக்கிறேன். ரெண்டாவது சில நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா அடிக்கடி சினிமா பாருங்க. சினிமா தியேட்டர்ல தான் போய் பார்க்கணும் விஷயம் இல்ல, வீட்லயே யூடியூப்லயும் பார்க்கலாம். சினிமா பார்க்கும்போது சில கருத்துக்கள்லாம், நிறைய கருத்துக்கள்லாம் வெளியாகும். அந்த கருத்து எப்படி இருக்கு பாருங்க. என் பேர் சஞ்சய். முழு பெயர் சஞ்சய் ராமசாமி.
என்னோட பொழுதுபோக்கு தொழில் ரெண்டுமே பிசினஸ் தான். அப்பாவோட லட்சியம் செல்போன் கம்பெனி ஆரம்பிச்சு நம்பர் 1 வரணுங்கிறதா. என்னோட லட்சியமும் அதுதான். பிடிச்ச இடம் மெட்ராஸ், அம்மா பிறந்த இடம். இதுதான் ஏர்வாய்ஸ் மொபைல் கம்பெனி, என்னோட ஆஃபீஸ். எதையுமே பெருசா ஆசைப்பட்டு பெருசா உழைக்கணும்னு எங்க அப்பா சொல்வார். தமிழ்நாட்டுல மட்டும் 5 கோடி செல்போன் விற்கணுங்கிறது என்னோட லட்சியம். ஆச்சரியமா இருக்கா? என்னால முடியும். தன்னம்பிக்கைக்கும் தலகணத்துக்கும் நூல் அளவுதான் வித்தியாசம். என்னால முடியும்னு சொல்றது தன்னம்பிக்கை, என்னால மட்டும்தான் முடியும்னு சொல்றது தலக்கணம். ஒன் மோர் திங், கஷ்டப்பட்டு உழைச்சா ஜெயிக்க முடியாது, இஷ்டப்பட்டு உழைச்சாதான் ஜெயிக்க முடியும். செய்யற வேலையை விரும்பி பண்ணுவோம். தேங்க்யூ. குட் டே. அடிக்கடி படம் பார்க்கும்போது சில கருத்துக்கள் கிரியேட் ஆகும். அது சொன்ன கருத்தை பாத்தீங்களா? இஷ்டப்பட்டு உழைச்சாதான் முன்னேற முடியும், கஷ்டப்பட்டு உழைச்சாலும் மேல வர முடியாது. எதுவுமே நம்ம எடுத்த தொழில இஷ்டப்பட்டு உழைக்கணும். இப்ப இந்த எஸ்எம்ஜி குரூப்பை நான் இஷ்டப்பட்டு செய்யறதுனாலதான் இன்றைக்கு 1 வருடம் தாண்டி இருக்கு. கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் செய்யல, இது நான் இஷ்டப்பட்டு செய்யறதுனால அந்த கஷ்டங்கிறது ஒரு இஷ்டமா மாறிடுச்சு. அதனாலதான் இன்றைக்கு 1 வருடம் தாண்டி இருக்குது. இதை நம்ம கஷ்டப்பட்டுன்னு செய்ய நினைச்சிருந்தா என்னைக்கோ க்ளோஸ் பண்ணிருக்கலாம். தேவையில்லாம எதுக்கு போட்டு எவ்வளவு நேரத்தை வேஸ்ட் பண்ணணும். இந்த நேரத்துல நான் உழைக்க போனா கூட நான் 10 லட்ச ரூபாய் சம்பாதிப்பேன். ஒரு வருஷத்துக்கு 10 லட்சம்னா என்னோட 20 வருஷ டேர்முக்கு என்ன ஆச்சு கணக்கு பார்த்து ஒரு வருடம் 10 லட்ச ரூபாய் நான் சம்பாதிக்கிறேன். அந்த 6 லட்சத்துல இருந்து 6 மணில இருந்து 10 மணி வரைக்கும் அந்த 4 மணி நேரத்தை நான் ஃபீல்டுல போய் செலவழிச்சோம்னா வருஷத்துக்கு 10 லட்ச ரூபாய் சம்பாதிக்கிறேன். சோ ஒரு வருடம் 10 லட்சம் என்றாலும் 20 வருஷத்துக்கு எவ்வளவு வருதுன்னு கணக்கு பார்த்து. ஸோ அதனால இந்த ஒரு எஸ்எம்ஜியோட ட்ரைனிங்கை வந்து நான் வந்து கஷ்டப்படாம இஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறதுனால இன்றைய வரைக்கும் நான் வெற்றிகரமா போயிட்டு இருக்குது. இந்த பிரபஞ்சமும் நமக்கு உதவி பண்ணிட்டு. ஸோ அதனால நம்ம தொழில ஒரு அருமையான தொழில். அதனால இது வந்து நீங்க மிஸ் பண்ணிடாம ஒரு இதா பாருங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பாருங்க, அந்த சப்ஜெக்டுக்கு நான் போறதுக்கு முன்னாடி இடையில இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு மோட்டிவேஷன் தர்றேன், பாருங்க, ரசிங்க. இப்ப நான் பாருங்க, நம்மளோட ஃபீல்ட பொறுத்த மட்டும் என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க. நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதையும் சிந்திக்கணும். பாருங்க, ஆனா பாருங்க கம்ப்ளீட்டா இப்ப எல்லாமே சேஞ்ச் போச்சு. பாருங்க எல்லாமே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அந்த நீங்க வார்த்தையை படிச்சாலே உங்களுக்கு புரியும். பிஸ்கட் became cookies, sweet became dessert, housewife became homemaker, and waiting area became lobby, life became elevator, and toilet became restroom, teacher became faculty, tailor became fashion designer. இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா saloon became beauty cleaner, coffee became coffee cleaner, cake became pastry, scent became perfume, taxi became cab, building became mall, theater became multiplex, man became tube, biodata became resume. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா புத்தர் என்ன சொல்றாரு? ஆசையே படக்கூடாதுன்றாரு. ஆசைப்பட்டா துன்பத்திற்கு காரணம் சொல்றாரு. ஆனா இங்க பாருங்க, அவர் அத்தனைக்கும் ஆசைப்படுறது இவர் சொல்றாரு. கோயம்புத்தூர் இசா நடத்துறவரு அவர் அத்தனைக்கு ஆசைப்படுது அப்படிங்கிறாரு. இதுல எது கரெக்ட் அப்படிங்கறத நம்ம தான் சிந்திக்கணும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் ஜாப்ல ஏகப்பட்ட ஜாப் இருக்குது. நீ
நீங்க அது எந்த ஜாப்பை தேர்ந்தெடுத்து எப்படி முன்னேறீங்க அப்படிங்கிறது அவரோட திறமையை பொறுத்து இருக்கு. ஆனா நாம தேர்ந்தெடுத்தது எல்ஐசி ஏஜென்சி எடுத்துக்கிறோம். இப்ப நம்ம தொழிலை பொறுத்த மட்டும் நீங்க யார் அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு பிரான்ச்லயும் நீங்க தெரிவிக்கணும். அந்த திறமை உங்களுக்கு வரணும் அப்படிங்கறத இந்த ஸ்லைடோட இது. அதே சமயத்துல நம்மளுடைய இங்க பாருங்க, இந்த ஒரு பேசிக்கான அந்த ஒரு இந்த எல்ஐசியோடைய மேட்டர் நமக்கு ஓரளவு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஏன்னா இது வந்து மேக்சிமம் ஓரளவா நம்ம கரெக்டா ஃபிகர் சொல்ல தெரியாட்டாலும் அந்த மாதிரி அந்தாசா சொல்ற அளவுக்கு இந்த விஷயத்த நீங்க மறக்காம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 2048 பிரான்ச்சு, 113 டிவிஷன், இந்த மாதிரி இந்த ஃபிகர்லாம் நீங்க வந்து ஓரளவு அந்தாசா ஒரு சொல்லி தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது கடமை. ஒண்ணுமே தெரியாம இருந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்காது. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா எல்ஐசி பத்தி மேட்டர் ஒண்ணுமே தெரிய மாட்டேங்குது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, திருச்சிற்றம்பலம். புனிதமான ஆன்மக்களுக்கு வணக்கம். நமக்கு உற்சாகத்தையும் தன்னம்பிக்கையும் கொடுக்கும் சுவாமி விவேகானந்தரின் ஊக்கமொழிகளை பற்றி தான் இந்த பதிவு. இதை வெறும் வார்த்தைகளாக நினைக்காமல் முடிந்தவரை உங்கள் வாழ்க்கையில் கடைபிடிங்கள். நீ யாருக்காகவும் எதற்காகவும் காத்திருக்காதே. உன்னால் முடிந்த நல்ல செயல்களை செய்து முடி. யாரையும் நம்பி காலத்தை தொலைக்காதே. தேவையில்லாத விஷயத்தை பற்றி யோசித்து உன் சக்தியை சிதறவிடாதே. மாறாக அமைதியுடன் நல்ல செயலில் ஈடுபடு. உங்களிடம் போட்டி பொறாமை இருந்தால் அதை உடனே விட்டுவிடுங்கள். எதையும் பொறுத்து கொள்ளும் மனப்பக்குவத்தை வளர்த்து கொள்ளுங்கள். பொறுமையாக இருந்தால் உலகம் உங்கள் காலடியில் இருக்கும். இந்த வாழ்க்கை இருப்பது இன்னும் சில வருடங்களே. அதனால் ஏதாவது ஒரு நல்ல லட்சியத்தை கொண்டிரு. அதற்காக மட்டும் உன் வாழ்க்கையை அர்ப்பணி. மற்றவர்கள் எதை வேண்டுமானாலும் நினைக்கட்டும். நீ உனது ஒழுக்கத்தில் தவறாமல் இரு. அதுவே உன்னை வெற்றி பெற செய்யும். யாரையும் தீயவன் என்று சொல்லாதே. நீ நல்லவன், இன்னும் நல்லவனாக இரு என்று சொல்லுங்கள். எப்போதும் எதற்கும் பயப்படாமல் இருங்கள். ஒரு சிங்கத்தை போன்ற துணிச்சல் வேண்டும். கோழைத்தனம் என்பது இருக்கவே கூடாது. தைரியத்துடன் வேலை செய்து கொண்டே போ. பொறுமையோடும் உறுதியோடும் வேலை செய்வதுதான் வெற்றிக்கான வழி. நான் மரணம் வரும் வரை வேலை செய்வேன் என்று இருங்கள். இந்த மாதிரியான மனநிலை தான் உங்களுக்கு எப்போதும் தேவை. தைரியமிக்க இளைஞர்களே, நீங்கள் அனைவரும் மகத்தான காரியத்தை செய்வதற்காக பிறந்துள்ளீர்கள் என்று நம்புங்கள். மிக அற்புதமான உபதேசங்கள். உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டம் வரும்போது இதை கேளுங்கள். உறுதியாக புது ஊக்கம் பிறக்கும். இந்த பதிவை நண்பர்களே, இந்த மாதிரி சுவாமிஜியோடைய கதைகள் போதனைகள்லாம் தூங்கும்போது படிங்க. ஏன்னா படிக்க 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 படிக்கத்தான் நமக்கு நாலேஜே கூடும். சும்மா யாரோ ஒருத்தர் சொல்லி தராங்க கேட்டுக்கலாம் அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க. சுயமா உட்கார்ந்து எல்லாரும் படிச்சாதான் அதுல யாருக்கு ஒரு கருத்து கிடைக்கும். அதனால புஸ்தகங்களை படிக்கிற பழக்கத்தை நீங்க கொண்டு வாங்க. அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு வசந்த இடத்துல கொண்டு போய் விடும். இப்ப அடுத்தது பாருங்க, ஏஜென்ட்ஸோட பெனிஃபிட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சாதாரண ஏஜென்ட்டுக்கும் ப்ரொஃபஷனல் ஏஜென்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருப்பாங்க. சாதாரண ஏஜென்ட் பாருங்க 12 லைஃப் தான் பண்ணுவான், பார்ட் டைமா பண்ணுவான், ஜாபை பத்தி ஸ்பெஷாலிட்டி ஒன்றும் தெரியாது, அவனுடைய டெவலப்மெண்ட் அவனுடைய சொந்தமும் பண்ண மாட்டான், யாரையும் பண்ண விட மாட்டான். பட் அதுக்கு ஆப்போசிட்டா தான் இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் ஏஜென்ட் இருப்பாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த பாருங்க, ஏகப்பட்ட பேர் இந்த சலூன் கடையில பாருங்க, பிளாட்ஃபார்ம்ல சலூன் கடை வச்சு குடும்பம் ஓட்டுறவங்க இருக்கதான் செய்யறாங்க. மற்றபடி ஒரு கடை வச்சு சூப்பரா பண்றவங்க இருக்கதான் செய்யறாங்க. இது அவங்களுடைய சோச், அதாவது அவங்களுடைய நினைப்பு அப்படி இருக்கு, இவங்களோட நினைப்பு அப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத நாமளும் ஏஜென்சில டிஃபரெண்டா இருக்கணும். ரெண்டாவது இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிராண்ட் நேம், டாடா, மாருதி, கோத்ரேஜ், ஐசிஐசிஐ, விப்ரோ, இதெல்லாம் பிராண்ட் நேமை பார்த்தோன்னே நம்ம ப்ராடக்டை வாங்குறோம். அதே மாதிரி உங்க ஊர்ல நீங்க ஏன் பிராண்ட் பண்ண முடியாது? உங்களால எல்ஐசி பழனிசாமி, எல்ஐசி சரவணன், எல்ஐசி சுரேஷன் பாபு அப்படின்னு ஒரு பிராண்டை ஏன் உங்க ஏரியால நீங்க கொண்டு வர முடியாது? அதை நீங்க இந்த பிராண்டை கிரியேட் பண்றதுக்கு நீங்க எவ்வளவு முயற்சி பண்ணுங்க.
அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு உற்சாகத்தை கொடுக்கும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்மளோட ஏஜென்ட்டை பொறுத்த மட்டும் தயவு செய்து எல்லாரும் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ரகசியத்தை சொல்றேன். ரகசியம் இல்ல, உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுதான். அதாவது நம்மளோட ரினியூவல் கமிஷனை தயவு செய்து தொடாதீங்க. ரினியூவல் கமிஷனை தொடாம அதை அப்படியே ஒரு ஆர்டிஓ இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ஒரு இதுல போட்டு வைங்க. ஒரு 3 வருடம் 4 வருடம் கழித்து அதை அப்படியே எடுத்து ஒரு வீடு வாங்குங்க, இடம் வாங்கி போடுங்க, கோல்டு வாங்கி வைங்க. ஆனா புது கமிஷன்ல தான் நம்ம சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்டை கிரியேட் பண்ணுங்க. ஏன்னா நாம வந்து எல்ஐசி எம்ப்ளாயா இருந்தா என்ன பண்றது, வேலை பார்த்தாதான் சம்பளம். அந்த மாதிரி ஏன் நம்ம ஏஜென்சி தொழில கிரியேட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க? அப்ப இன்றைக்கு ஒரு 50,000 சம்பளம் வேணும் அப்படின்னா 50,000 புது கமிஷனை சம்பாதிக்கிறதுக்கு என்ன வழி அதை பார்ப்போமே. ரினியூவல் கமிஷனை தொடவே வேண்டாமே. ரினியூவல் கமிஷனை தொடாம நீங்க கண்டினியூஸா ஒரு 5 வருஷம் ஓட்டினீங்கன்னா உங்களை மாதிரி பணக்காரங்க யாருமே கிடையாது. சேவிங் அக்கௌண்ட்ல பணம் எப்பவும் தாராளமா நம்பிஞ்சு இருக்கும். ஆனா நம்ம ரினியூவல் கமிஷனை உடனே எடுத்து சாப்பிடணும். இது நான் என்னைய பொறுத்த மட்டும் இந்தியாவில 1-2 ஏஜென்ட் தான் ரினியூவல் கமிஷனை தொடாம இருக்கிறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு என்னுடைய ஏஜென்ட் ஒரு ஆளு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருஷமா ரினியூவல் கமிஷன் தொடாம சேர்த்து வச்சு ஒரு மகளை கட்டி கொடுத்துட்டாரு. இவ மகளுக்கு கல்யாணம் நடந்தது. அந்த கல்யாணம் 10 லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணி கல்யாணம் முடிச்சாரு. அப்ப அவங்க ஆளுகள்ல எல்லாரும் கேட்டாங்க, எல்ஐசி ஏஜென்டா இருந்துகிட்டு 10 லட்சம் ரூபாய் எப்படி சம்பாதிச்சான்? ஆனா யாருக்குமே தெரியாது அவரோட ரினியூவல் கமிஷன் அவர் சேர்த்து வச்சு கல்யாணம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு. எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும். அப்ப நான் இந்த அளவுக்கு என்னோட ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. இப்ப பாருங்க 10 லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணி கல்யாணத்தை ஜாம் நடத்திட்டாரு. ஆனா அன்றைக்கு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சொல்றது அவர் கேட்கலைன்னா இன்னைக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் கடன்ல இருப்பாரு. 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு கடன்ல 2 பைசா கடன் வாங்கினா மாசம் எவ்வளவு வட்டி கட்டணும் சிந்திச்சு பாருங்க. என்னைய பொறுத்தப்பட்ட சிவானந்தன் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு ஏஜென்டும் கடன் இல்லாத வாழ்க்கையை யார் ஒருத்தர் வாழ்கிறாரோ அவர்தான் முதலில் சக்சஸ்ஃபுல் ஏஜென்ட்ங்கிறது முதல் பட்டம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட நம்பிக்கை. இந்த கூட்டத்துல கலந்துருக்கிற எல்லாருமே எத்தனை பேர் எவ்வளவு லைபிலிட்டி வச்சிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் லைபிலிட்டி இல்லாம வாழணுங்கிறது தான் சிவானந்தத்துடைய கருத்து. ஸோ அதனால நம்ம எஸ்என்ஜியோட மெம்பர்கள் அனைவரும் இந்த 1 வருடத்திலயோ 2 வருடத்திலயோ தயவு செய்து லைபிலிட்டி இல்லாத வாழ்க்கையை வாழ்றதுக்கு என்ன வழிங்கிறத முதல்ல பாருங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளோட சாதனைகள் தொடரும், வேற விஷயம். அதனால எல்ஐசி ஏஜென்ட்னா 4 கஸ்டமர் வந்து நம்மகிட்ட வந்து ஒரு 50,000 1 லட்சம் ரூபாய் லோன் கேட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து வட்டி இல்லாம கொடுக்குற அளவுக்கு நம்மகிட்ட தகுதி இருக்கும். அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்து பழகணும்னா நம்ம அல்ல கிணற்று தண்ணி மாதிரி நம்மளோட இன்கம் வந்து கூடும் அப்படிங்கிறத என்னோட அனுபவத்தை சொல்றேன். நாங்களாம் சில கஸ்டமருக்கெல்லாம் உதவி பண்ணியிருக்கோம், பிள்ளையோட ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டியிருக்கோம், ஏழை எளிய மக்களுக்கு எல்லாம் பிரீமியம் கட்டியிருக்கோம். இந்த மாதிரிலாம் சின்ன சின்ன சலுகைலாம் செஞ்சிருக்கோம். அதெல்லாம் எஸ்எம்ஜி மெம்பர் அனைவரும் செய்யணுங்கிறது என்னுடைய தாங்கான வேண்டுகோள். அது மட்டும் இல்ல, இங்க பாருங்க கமிஷனோட ஸ்லாப் வந்து இந்த மாதிரிலாம் ஒரு கால்குலேஷன் போட்டு எக்ஸல் போட்டு நீங்க வாழ்ந்தா தான் பணம் சேருமே தவிர மற்ற வழியில பணம் சேமிக்க முடியாது அப்படிங்கிறது என்னோட அனுபவம். இந்த கமிஷன் ஏன் எப்படி பண்றாங்க எப்படிலாம் வருது அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இருந்தாலும் அவங்கவுங்க அவங்களோட சம்பளத்தை இந்த மாதிரிலாம் ஒரு எக்ஸல் சீட்டை போட்டு வச்சுட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இந்த பிபிடி நான் உங்களுக்கு தர்றேன், நீங்க வீட்டுல உட்காந்து மெதுவா பாருங்க, அவசரப்படாம நான் என்ன எழுதியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத பாருங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்ம குரூப்பை பொறுத்த மட்டும் இந்த மாதிரி ஏஜென்டா இருக்கக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதாவது எல்லாம் பாருங்க, 2 வருஷம் ஏஜென்சியர்ல 2 வருஷம் நீங்க கஷ்டப்பட்டு உழைச்சீங்கன்னா கார்பரேட் கிளப், கேலக்சி கிளப், டிஸ்டிங்கிஷ் கிளப் பாருங்க, டிஸ்டிங்கிஷ் கிளப் அதுல இணைஞ்சிருக்காம பாருங்க. கார்பரேட் கிளப்புங்கிறதுக்கும் கேலக்சி கிளப்புக்கும் 2 வருஷம் பிசினஸ் தான் எடுக்கிறாங்க. அதே மாதிரி டிஸ்டிங்கிஷ் ஏஜென்சிக்கு 2 வருஷம் திரும்பி தான் எடுக்கிறாங்க. அதே மாதிரி 4 வருஷம் கண்டிப்பா நீங்க கஷ்டப்பட்டு உழைச்சீங்கன்னா கிளப் மெம்பருடைய பெனிஃபிட் கூட நீங்க வாங்கலாம்.
சிஎம், ஜெட்டாம், டிஎம், பிஎம் இந்த மாதிரி கிளப்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி 5 வருஷம் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிட்டு நீங்க வேலையே செய்ய விட்டாலும் இஆர்சின்னு சொல்லுவாங்க, எலிஜிபிலிட்டி ரினிவல் கமிஷன். இஆர்சினா ஃபுல் ஃபார்ம் என்னன்னா எலிஜிபிலிட்டி ரினிவல் கமிஷன். சோ இஆர்சி கமிஷன் வாங்குறதுக்கு உங்களுக்கு தகுதி அடைவீங்க. ஒரு 5 வருடம் மட்டும் நீங்க தயவு செய்து கண்டினியூட்டி பண்ணிட்டு விட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இஆர்சி ஃபெசிலிட்டி கிடைக்குது. அதே மாதிரி 10 வருஷம் கழிச்சுட்டு நீங்க இடையில விட்டுட்டாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு இஆர்சி கிடைச்சிடும். அதே மாதிரி 15 வருஷம் ஏஜென்சி நீங்க கண்டினியூ பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கிராஜுவேட்டி எலிஜிபிலிட்டி கிடைக்குது. ஸோ கிராஜுவேட்டி கிடைக்கக்கூடிய கண்டிஷன் வந்து 15 வருஷம் அல்லது 60 வயது, ஹையர். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கிடைக்குது. அதே மாதிரி ஒரு 15 வருஷம் ஒரு கிளப்ல நீங்க இருந்துட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லைஃப் மெம்பர்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அவார்டு கொடுக்குறாங்க. கடைசி வரைக்கும் நீங்க லைஃப் மெம்பர் ஆயிடலாம். அதனால ஒரு கிளப் மெம்பர் ஆனீங்கன்னா கண்டினியூட்டியா 15 வருஷம் ஆகணும் அப்படிங்கிறது கருத்து. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கிராஜுவேட்டி. தற்போதைக்கு 60 வயசுல கிராஜுவேட்டி கொடுக்குறாங்க, 3 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. அது 5 லட்சமா பேசிட்டு இருக்காங்க. அதேமா அதுல ஒரு 2 வருஷத்துல 5 லட்சமா மாறப்போகுது. அதனால இப்போதைக்கு 3 லட்சம் கொடுக்குறாங்க. 15 வருஷம் சர்வீஸ் இருக்கணும், இல்லைன்னா 60 வயசு ஆகணும். ஸோ அந்த மாதிரி 3 லட்சம் ரூபாய் கிராஜுவேட்டி வாங்கி வழியா பாருங்க. ஆனா கிராஜுவேட்டிக்கு உடனே எல்லாருக்கும் 3 லட்சம் கிடைக்குமா? கிடைக்காது. எல்லாம் ரெனியூவல் கமிஷனை பேஸ் பண்ணி தான் கிராஜுவேட்டி கொடுப்பாங்க. இன்னொரு நாளைக்கு நான் ஒரு கிளாஸ் நடத்துறேன், கிராஜுவேட்டி கால்குலேஷன் எப்படி பண்றாங்க. அந்த கிராஜுவேட்டி கால்குலேஷன் மட்டும் தனியா ஒரு கிளாஸ் நடத்துறேன். அதை நீங்க புரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்க. நாளைக்கு உங்களுக்கு கிராஜுவேட்டி 3 லட்சத்துக்கு கம்மியா வந்துச்சுன்னா அதோட விளக்கங்கள் நீங்க சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல கேட்டு உங்களுக்கு திருப்தியா இருக்கிற வரைக்கும் விடாதீங்க. ஏன்னா அந்த கால்குலேஷன் ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக சொல்ல வரேன். அந்த ஃபார்முலா நான் சொல்லித்தரேன், இன்னொரு நாளைக்கு ஒரு கிளாஸ்ல சொல்லித்தரேன். அந்த கிராஜுவேட்டி கால்குலேஷன் 3 லட்சம் வந்துருச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை, விட்டுருங்க. ஸோ கிராஜுவேட்டி கால்குலேஷன் ஒரு பாடம் நடத்துறேன். அடுத்தது ஃபெஸ்டிவல் அட்வான்ஸ் அப்படி பாத்தீங்கன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. கார்பரேட் கிளப் யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு 30,000 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. கேலக்சி கிளப் யார் எடுக்கிறாங்களோ 22,000 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. சேர்மன் கிளப்ல இருந்து ஜோனல் மேனேஜர், டிவிஷனல் மேனேஜர் 3 கிளப்புக்கும் 20,000 கொடுக்குறாங்க. பிரான்ச் மேனேஜர் கிளப்புக்கு 15,000 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. 5 வருஷத்துக்கு மேல உள்ள சர்வீஸ் ஏஜென்ட்டுக்கு 10,000 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. 2 வருடமும் 5 வருடம் அந்த சர்வீஸ் உள்ளவங்களுக்கு 7,000 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. அதனால நம்ம எஸ்எல்ஜி குரூப்ல வந்து முதல் 2 வருடம் யார் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஃபெஸ்டிவல் அட்வான்ஸ் கிடைக்காது. 2 வருஷத்துக்கு மேல உள்ள ஏஜென்ட் எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த உஷா மேடம், உஷா பாண்டிச்சேரி, அவங்க எல்லாம் 2 வருஷம் தான் ஆயிருக்குது. அவங்களுக்கு எல்லாம் அடுத்த வருஷம் வர தீபாவளி அன்னைக்கு 7,000 ரூபாய் ஃபெஸ்டிவல் அட்வான்ஸ் வாங்கலாம். இந்த அட்வான்ஸ் வாங்குறதுனால ஒரு லாபம் என்ன அப்படின்னா, வருஷத்துக்கு ஒரு பாலிசி எடுங்க. அந்த பாலிசிக்கு பிரீமியத்தை அந்த ரூபாயில அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு பாலிசி எப்போ ஃபோர்ஸ்லயே இருக்கும். வருஷம் உங்களுக்கு அட்வான்ஸ் வாங்கும்போது பாலிசி வந்து பணம் கட்டுறதுக்கு பணம் வருஷம் எல்ஐசி கொடுக்கறதுனால பாலிசி லேப்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. ஸோ ஃபெஸ்டிவல் அட்வான்ஸ் மூலமாகவும் உங்களுடைய லைபிலிட்டியை குறைக்கிறதுக்கு ஒரு எல்ஐசி ஒரு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்துருக்குது. இதை நீங்க தயவுசெய்து பயன்படுத்துங்க. இந்த ரூபாய் எடுத்துட்டு ட்ரெஸ் வாங்கி செலவழிச்சீங்கன்னா அப்புறம் நாளைக்கு கஷ்டம் தான். ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னா இப்போ உதாரணமா ஜீவன் அமர் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுங்க. அது வருஷத்துக்கு 7,000 8,000 வந்துச்சுன்னா அது எவ்வளவு சம்மச்சூர் வரும்னு பாருங்க. அப்ப அந்த ஒரு ரிஸ்க் கவர் 80 வயசு வரைக்கும் உங்களுக்கு கவர் ஆகுதா இல்லையா சிந்திச்சு பாருங்க. ஸோ ஃபெஸ்டிவல் அட்வான்ஸும் உங்களுடைய லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட்ல அமைஞ்சிருக்குது. அதே மாதிரி அடுத்தாப்புல குரூப் இன்சூரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஆகஸ்ட் 31 வரைக்கும் இந்த ரூல் செல்லும். அடுத்து செப்டம்பர் 1ல இருந்து ஸ்லாப் மாறுது. ஸ்லாப் மாறும்போது அடுத்த மாதம் நாங்க சொல்லி தர்றோம். ஸோ இந்த மாதத்து வரைக்கும் யார் இறந்து போனாலும் 10 வருஷ ஏஜென்சி யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் கிடைக்குது. 5 வருடத்துல இருந்து 10 வருஷம் வரைக்கும் இருக்கிறவங்களுக்கு 5 லட்சம் கிடைக்குது. 3 வருஷத்துல இருந்து 5 வருஷத்துல ஏஜென்ட்களுக்கு 3 லட்சம் கிடைக்குது. 3 வருஷத்துல இருந்து அப் டு 3 வருஷம் வரைக்கும் உள்ளவங்களுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் கிடைக்குது. ஸோ இது குரூப் இன்சூரன்ஸ். அதோட கண்டிஷன் பாருங்க, 18 வயசுல இருந்து 69 வயசு வரைக்கும். அந்த 69 கூட பாருங்க என்பிடி போட்டிருப்பாருங்க. 69 வயது 5 மாதம் 29 நாள். நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. 69 வயது 5 மாதம் 29 நாள் அது வரைக்கும் இந்த குரூப் இன்சூரன்ஸ் கவர் ஆகுது.
ஸோ இதை நல்லா பயன்படுத்திக்கங்க. ஆனா இதுக்குள்ள பிரீமியம் வந்து ஆகஸ்ட் மாசம் வெட்டுறாங்களான்னு செக் பண்ணணும். இந்த வர்ற 18ஆம் தேதி கடைசி நாள், தேதி 14, 13 நினைக்கிறேன், 13. ஸோ இன்னும் ஒரு 5 நாளுக்குள்ள உங்களோட பிரீமியம் குரூப் இன்சூரன்ஸ்ல வந்திருக்கான்னு செக் பண்ணிருங்க. நீங்க செக் பண்ணாம விட்டீங்கன்னா, இப்போ ஒரு 10 வருடம் ஏஜென்ட் யாரு இருந்தாங்களோ அவங்களுக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் நஷ்டம் ஆவதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதுக்குள்ள பிரீமியத்தை வெட்டி இருக்காங்களா இல்லையான்னு பாருங்க. அது கூட கார்பரேஷன் 4 இன்ஸ்டால்மெண்டா கொடுக்குறாங்க. 1000 ரூபாய் தான் வெட்ட சொல்றாங்க. 1000 ரூபாய் கூட நீங்க ரினியல் கமிஷன் வரல அப்படின்னா உங்களோட குரூப் இன்சூரன்ஸ் கிடைக்காம சான்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் கையில இருந்து கட்டுறது வழியா பாருங்க. 18ஆம் தேதிக்குள்ள கட்டி பழகுங்க. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, இதே குரூப் இன்சூரன்ஸ் கிளப் மெம்பரா இருந்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா பெனிஃபிட் தராங்க பாருங்க. கார்பரேட் கிளப்பா இருந்தா 8 லட்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குறாங்க. கேலக்சியா இருந்தா 6, சிஎம் இருந்தா 4, ஜெட்டமா இருந்தா 2, டிஎம் இருந்தா 110, பிரான்ச் மேனேஜரா இருந்தா 55. இந்த பைசா அந்த குரூப் இன்சூரன்ஸ் 10 லட்சம் போக எக்ஸ்ட்ரா வர்றது. உதாரணமா ஒரு கார்பரேட் கிளப் இறந்தாருன்னா அவருக்கு 10 வருஷம் ஏஜென்சி யார் இருந்தாருன்னா அவருக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் குரூப் இன்சூரன்ஸ்லயும், இந்த கிளப்புக்குள்ள குரூப் இன்சூரன்ஸ் 8 லட்சம் சேர்த்து 18 லட்சம் வாரிசு கிடைக்கும். அதனாலதான் இந்த கிளப் மெம்பர் ஆகணுங்கிறது நான் சொல்ல வர்றேன். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மெடிக்ளைம். இது நான் கிளப் ஏஜென்ட் யாருக்கும் கிடையாது, ஒன்லி கிளப் மெம்பருக்கு மட்டும்தான் அந்த மெடிக்ளைம் கொடுக்குறாங்க. கார்பரேட் கிளப் இருந்தவங்க 5 லட்சம், கேலக்சிக்கு 4 லட்சம், சிஎம்க்கு 3 லட்சம், ஜெட்டமுக்கு 2 லட்சம், டிஎம்க்கு 1.5 லட்சம், பிஎம்க்கு 1 லட்சம். ஸோ இது வந்து மெடிக்ளைம் பாலிசியோட ஸ்ட்ரக்சரு. அதே மாதிரி ஆபீஸ் அலவன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி கார்பரேட் கிளப்புக்கு 1.5 லட்சம், கேலக்சிக்கு 1 லட்சம், சேர்மன் கிளப் மெம்பருக்கு 35,000, ஜோனல் மேனேஜருக்கு 22,000, டிவிஷன் மேனேஜருக்கு 20,000. அந்த மாதிரி இந்த பாத்தீங்கன்னா இந்த பெனிஃபிட்ஸ் பூரா வரிசையா பாருங்க. போன் சார்ஜ், என்வலப் சார்ஜ், விசிட்டிங் கார்டு, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பவர், எல்ஐசி கெஸ்ட் கோர்ஸ் போட்டுருப்பாருங்க. யாரும் கிளப் மெம்பர் இருக்கீங்களா அவ்வளவு பேருமே வேற ஒரு பம்பாய்க்கு வர்றீங்க, இல்ல நான் மெட்ராஸுக்கு வர்றேன், இல்ல நீங்க கல்கத்தா போறீங்க, டெல்லி போறீங்க அப்படின்னா அங்க உள்ள எல்ஐசி ஆபீஸ்ல கெஸ்ட் ஹவுஸ் இருக்குது. அந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல வந்து நீங்க ஃப்ரீயா தங்கிக்கலாம் ஃபேமிலியோட. அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டி எல்லாம் கிளப் மெம்பர் யார் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க எல்ஐசி. இதை விட உங்களுக்கு என்ன சார் சலுகை வேணும்? இந்த மாதிரி சலுகை எல்லாம் வாங்குறதுக்கு வழியை பாருங்க. அதே மாதிரி ஆனுவல் கன்வென்ஷன் நடக்கும், ஏர் டிக்கெட் கொடுக்குறாங்க, போய் நல்லா என்ஜாய் பண்றதுக்கு வசதியா கொடுக்குறாங்க. இதே இது ஜெட்டம் கிளப், டிஎம் கிளப் இருந்தா ட்ரெயின் பாஸ் தான் கொடுக்குறாங்க. சிஎம் கிளப் மெம்பர் அண்ட் எபோவ் கேலக்சி கார்பரேட் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஏர்போர்ட் ஏர் டிக்கெட் கொடுக்குறாங்க. அதனால சிஎம் கிளப் மெம்பர் அண்ட் எபோவ் வாங்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க. அதே மாதிரி நம்ம எல்ஐசி ஏஜென்ட்க்கு பென்ஷன் ஸ்கீம் இருக்குது. இது நிறைய பேர் போட்டிருக்காங்க, சில பேர் போடல. அது என்னன்னு சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் விசாரிச்சு அதுல ஒரு மாசம் கமிஷன்ல கொஞ்சம் வெட்டதுக்கு பாருங்க. ரெண்டாவது நம்ம வீடு கட்டுறதுக்கு பாருங்க, ஹவுசிங் லோன் எப்படிலாம் கொடுக்குறாங்க பாருங்க. கிட்டத்தட்ட கார்பரேட் கிளப்பரா இருந்தா கிட்டத்தட்ட 28 லட்சம் ரூபாயும் பிளஸ் எக்ஸ்டெண்டடுக்கு 32 லட்சம், கிட்டத்தட்ட 60 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க சார். இதே இது கேலக்சிக்கு 50 லட்சம் கொடுக்குறாங்க சார். சிஎம்க்கு 40 லட்சம் கொடுக்குறாங்க சார். ஜெட்டமுக்கு 25 லட்சம், டிஎம்க்கு 20 லட்சம் ரூபாய் லோன் கொடுக்குறாங்க. அது பாருங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் 5% கொடுக்குறாங்க. மேற்கொண்டு எக்ஸ்டெண்டட் வர லோனுக்கு 9.5% எக்ஸ்டெண்டட் லோன் கொடுக்குறாங்க. இதெல்லாம் நல்ல சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்துங்க. 2 வீலர் அட்வான்ஸ் கொடுக்குறாங்க, 5 வருடத்துல பிடிக்கிறாங்க, வித்தவுட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல கொடுக்குறாங்க. கிளப் மெம்பர் இல்லாதவங்களுக்கும் கொடுக்குறாங்க வித் இன்ட்ரெஸ்டோட. அதே மாதிரி காரும் கொடுக்குறாங்க, மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. காரு, 2 வீலரு. அதுக்கப்புறம் கல்யாண அட்வான்ஸ், யாரும் மகனுக்கு கல்யாணம் வேணும்னா அட்வான்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அது பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் 2 டைம்ஸ்க்கு 9% வட்டி, அதுக்கப்புறம் 3 டைமுக்கு 12% வட்டி. ஸோ அருமையான ஒரு எல்ஐசிங்கிறது நம்ம குடும்பத்தை, ஏஜென்டுடைய சமுதாயத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கு என்னென்ன வழியெல்லாம் எல்ஐசி செஞ்சு வச்சிருக்கு பாருங்க. ஸோ அந்த இதெல்லாம் நீங்க நல்லா பயன்படுத்திங்கன்னா நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி பிசி கம்ப்யூட்டர் அட்வான்ஸ் கொடுக்குறாங்க, அதாவது மெயின்டைன் பண்றதுக்கான அலவன்ஸ் பாருங்க. சிஎம்ல இருந்தா 10,000 கொடுக்குறாங்க, ஜெட்டமா இருந்தா 6,000 கொடுக்குறாங்க, டிஎம் இருந்தா 3,000 கொடுக்குறாங்க. பாத்தீங்களா, இதெல்லாம் வரல கம்ப்யூட்டர் மெயின்டெனன்ஸ் பண்றதுக்காக கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி நீங்க ஆபீஸ் வைக்கணுமா, ஆபீஸ்ல ஒரு லெட்டர் எழுதி கொடுங்க, 3 வருஷத்துக்கு 36 இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல ஒரு பர்னிச்சர் அட்வான்ஸ்
மேக்ஸிமம் 1 லட்சம் கொடுக்குறாங்க. ஆபீஸ் பண்ணுங்க. அதர் பெனிஃபிட்லாம் பாருங்க, ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட் இருப்பாங்க. மேரேஜ் எக்ஸ்பென்ஸ், கார் ரிப்பேர், ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன், டொமிசிலரி மெடிக்கல் செலவு எல்லாம் எல்ஐசில இருந்து கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி ஹவுசிங் ரிப்பேர், 2 வீலர் ரிப்பேர், பிளட் அட்வான்ஸ், பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட் ட்ரைனிங் எல்லாமே எல்ஐசி கொடுக்குது. இதெல்லாம் நீங்க கிளப் மெம்பர் ஆனீங்கன்னா வரிசையா எல்லாருமே நீங்க நல்லா பயனடையலாம். இந்த கிளப் மெம்பர் ஆவதுக்குள்ள தகுதியெல்லாம் பாத்தீங்க, வெரி சிம்பிள் தான். நீங்க பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃபேமிலி எல்லாம் எல்ஐசி ஏஜென்ட் ஆகுங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி பெனிஃபிட் எல்லாம் நீங்க காமிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க சேருவாங்க. எவ்வளவு பெனிஃபிட் இருக்கு பாருங்க. ஒரு ஏஜென்ட் ஆனா எப்படி இருக்கு பாருங்க. நாம என்ன நினைக்கிறோங்க பாருங்க, குதிரையை வந்து ஒரு சேர்ல கட்டி போட்டுருக்கு. நம்மளோட மைண்ட் செட்டிங் என்ன, அதை கட்டி சேர்ல கட்டி போட்டிருக்கனால நம்மளால நகல முடியாது அப்படின்னு மைண்ட் செட்டிங்ல நிக்குது குதிரை. சிந்திச்சு பாருங்க. நம்மளும் இப்படித்தான், நிறைய பேர் ஏஜென்ட் ஆக முடியாது, பெரிய ஆள் ஆக முடியாது அப்படின்னு ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு செட்டிங், ஒரு மைண்ட் செட்டிங்ல நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கோம். ஸோ அதனாலதான் நம்ம முன்னேறாம அப்படியே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். கொஞ்சம் டேலண்டா வளர பாருங்க. பாருங்க, அந்த காலத்துல காக்கா வந்து கல்லை போட்டு தண்ணி குடிச்சது, இப்ப ஸ்டாக் போட்டு உறிஞ்சி எடுத்திருக்கு. இந்த சப்ஜெக்ட் ஒரு நாள் ஒருத்தட்ட காமிச்சேன் ஏஜென்ட்ட. உடனே ஸ்ட்ரா எங்க இருந்து சார் கிடைச்சது அப்படின்னு கேட்கிறான். அவனை என்ன பதில் சொல்றது சொல்லுங்க? அதே அவனோட புத்திக்காக ஒரு அறிவுரை சொன்னா அதை எடுத்துக்கிடுவானா? உடனே காக்காவுக்கு ஸ்ட்ரா எங்க இருந்து கிடைச்சது அப்படின்னு கேட்டா என்னதான் சொல்றது? கல்லு கிடைக்கும், பக்கத்துல கல்லு கிடைக்கும், அதை தூக்கி போட்டு தண்ணி குடிச்சு ரைட்டு. காக்காக்கு எங்க இருந்து ஸ்ட்ரா கிடைச்சது அப்படின்னு கேட்கிறான். இந்த மாதிரி நெகட்டிவா பேசுற ஆள்கிட்ட பேசினா எங்க இருந்து வழக்கமா? அதனால தயவுசெய்து கொஞ்சம் ஸ்பாட் ஒர்க் இருக்கு பாருங்க. இப்ப பாருங்க, இன்னைக்கு நான் காலையில ஒரு ஆபீஸ் போயிட்டு வந்தேன். அந்த ஆபீஸோட இதை பாத்தீங்கன்னா எனக்கு அதிர்ச்சி அடைஞ்சிட்டேன். இப்படி இல்லாம இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது அப்படியே அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு. பாருங்க, அந்த ஆபீஸ் காமிக்கிற பாருங்க. चाहिए और बाहर का व्यू आपको नहीं चाहिए तो ये रिमोट से आप इसको बंद कर दीजिए। ये देखो। हेलो शेट्टी साहब, कैसे हैं आप? तो आपके दिमाग में कैसी इमेज आती है? तो आप हैरान हो जाओगे। मेरी गाड़ी में हेलो शेट्टी साहब, कैसे हैं आप? शेट्टी साहब, हम आपका ऑफिस देखने आए हैं और आपका ऑफिस देखने के लिए मैं अकेला ही नहीं, हमारे साथ में बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट आए हैं। ये सारे एजेंट आपका ऑफिस देखने की इच्छा रखते हैं। तो शेट्टी साहब, आप सबसे पहले हमें क्या दिखाएंगे आपके ऑफिस? चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये मेरा कैबिन है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। आपने रिसेप्शन तो देख ही लिया होगा। रिसेप्शन देख लिया, आपका नजर पड़ गया है तो आपको मेरा कैबिन दिखाता हूँ। चलिए आइए आइए आइए। आज का तारीख में टेक्नोलॉजिकली जो भी टोटली इनेबल्ड, अब वो इस कैबिन से हो सकता है। ये देखिए 65 इंच का टीवी है, स्मार्ट टीवी है इसके अंदर, प्लस ये कैमरा जो है कि आप यहाँ से जूम कॉल कर सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ खड़ा होकर बात करता हूँ, आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। अच्छा, तो एवरीथिंग मतलब टेक्नोलॉजिकली दी बेस्ट पॉसिबल जो किया हुआ है। ये जो ग्लास है, ये देखिए, ये आपको पूरे यहाँ से ट्रांसपेरेंट ग्लास दिखता है। ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। अगर आप ये कैबिन है, कोई कॉन्फिडेंशियल मीटिंग करना है, आपको डिस्टर्बेंसेस नहीं चाहिए और बाहर का व्यू आपको नहीं चाहिए, तो ये रिमोट से आप इसको बंद कर दीजिए। ये देखिए, क्या बात, ये कंप्लीटली प्राइवेट हो गया, प्राइवेसी आ गई, आपको बाहर का कुछ नहीं दिखाई देता है एंड इट्स कंप्लीटली ब्लर नाउ। इट्स रिमोटली कंट्रोल्ड ग्लास। फैंटास्टिक। इंडिया में तो मैंने अब तक नहीं देखा, और आज भी ये ग्लास इंडिया का मोस्ट एडवांस थिंग। मतलब सब कुछ नहीं, 20 साल पहले तो जरूर नहीं सोचा था, बिल्कुल नहीं, बट एज द टाइम प्रोग्रेस हमारे पास एक ओह ग्रेट। क्योंकि यहाँ आप वर्ल्ड का कोई भी बेस्ट बुक का आप नाम लो,
अच्छा मैं अभी इसमें से निकल के दे सकता हूँ। और भी कुछ बुक्स है नीचे, सब हमने रखा हुआ है। अच्छा जैसे लाइब्रेरी, कभी स्टाफ को भी ऐसा लगा कोई चीज को रेफर करना है, कोई चीज क्या कभी मेंटली थोड़ा रिलैक्स होने के लिए 15 मिनट के लिए इधर आके एसी ऑन करके अगर आपको कोई किताब लेके पढ़ना है तो वो भी आप पूरा किताब लेके पढ़ सकते हो। प्लस हमने इस पूरा वॉल को एक सक्सेस वॉल की तरह बनाया है। ये मतलब ये चीज है कि लाइफ में अचीव किया है कि फर्स्ट टाइम कहीं देखिए चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका खड़े और मैं बैठा हूँ। मतलब कर्नाटका का एक हाईएस्ट अवार्ड, राज्योत्सव अवार्ड करके मिला है। ओके ये है। और आप नीचे का देखेंगे, ये मेरा फर्स्ट टीओटी का अवार्ड। ओके कौन से साल की बात है ये फर्स्ट टीओटी में 2004 में किया जी। तो वो फर्स्ट टीओटी का अवार्ड है जो एमडीआरटी प्रेसिडेंट मुझे दे रहे हैं। और एमडीआरटी प्रेसिडेंट का फर्स्ट इंडिया विजिट, अच्छा उसका एक हमने चैरिट में से उनके एक प्रोसेशन वगैरह निकाला था, तो वो फोटो है। सो दीज ऑल द मेमोरीज ऑफ लाइफ, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेमोरी है। तो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का ये अवार्ड मिलने के बाद महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने भी छत्रपति शिवाजी अवार्ड दिया है। अच्छा वो अवार्ड बाहर हमने रिसेप्शन में लगा के रखा है प्रोग्राम में कि इतना बड़ा अवार्ड, इतना बड़ा अचीवमेंट, वहाँ से श्रीलंका से एमडीआरटी लोग क्वालिफाई होने लगे। तो शेट्टी साहब आपका ये सक्सेस वॉल है जी, आपका हमने थोड़ा अभी ऑफिस देखा है, बहुत कुछ देखना बाकी है। यस, लेकिन जब ये ऑफिस हम पूरा दिखा देंगे या आपका सक्सेस लोगों के सामने आ जाएगा। ये ऑफिस और ये ऑफिस में आज का तारीख में एवरीथिंग बेस्ट होता है, भी बढ़ाया है मैंने। करेक्ट, वैसा और कहीं गया नहीं है, तो उसका पहला अब अपना घर से चला। शेट्टी साहब एक टिप देंगे आप? आज एक टिप देंगे। बहुत सारे एजेंट्स आपको देख रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं आपसे, कैसे पहुंच सकते हैं ये जर्नी यहाँ तक, ये जो सफर है होगा, तो आपको हर चीज करनी है। अगर आपको फेथ, कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन, सिंसियरिटी, कमिटमेंट अगर इस बिजनेस को लेके है, हर किसी का साथ ऐसा, हर कोई ये चीज कर सकता है। जितने को बोलते हैं ना रिसेप्शन एरिया yes। लेकिन मुझे जो है ना कोई एक लास्ट दोस्तों, आपके लिए एक संदेश सिर्फ ये है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैंने 30 साल निकाला। 30 साल में सिर्फ जिस दिन भी मैंने सीरियस हो गया इस बिजनेस को लेकर और मैंने अपना आप को बोला मुझे ये चीज चाहिए और मुझे वो नहीं मिला, ऐसा नहीं। वो मैंने बंगला मांगा होगा, इतने बड़ा दादर में इस तरीके की बिल्डिंग में एक ऑफिस मांगा होगा, अपना आपके लिए एक मर्सिडीज गाड़ी मांगा होगा, एक 3 स्टार 4 स्टार लेवल कर के पास सवाल कि आपने अपना इतना मोटिवेशनल माहौल बनाया, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। சரிங்களா? எப்படி வச்சிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா ஆபீஸ் ஒரு காலத்துல இவர் வந்து क्या हो गया? ஹலோ कैसा लगा आपको? दोस्तों शेट्टी साहब को ऑफिस देखने के बाद मेरे तो जैसे होश उड़ गए। लग जाओ काम पे। दोस्तों इससे एक इंश्योरेंस एजेंट का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दोस्तों फाइनेंशियल इंडस्ट्री को ग्रो करने की, दूसरे इंश्योरेंस एजेंट को ग्रो करने की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आपकी भी तो है। बहुत ही जल्द एक नए ऑफिस के वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए अलविदा। அதாவது இவர் என்ன ஆரம்பத்துல மச்சி மார்க்கெட் மீன் மார்க்கெட் வாசல்ல தூங்குவாராம் பம்பாய்க்கு வந்ததுல. அப்ப காலையில இந்த பொம்பளைங்க 5 மணிக்கு மீன் எல்லாம் கொண்டு வரும்போது அந்த தண்ணி வந்து மூஞ்சில படும். அந்த மூஞ்சில பட்ட உடனே அவர் எந்திரிச்சு ஐயோ நாத்தாடி குடிச்சிட்டு எந்திப்பாராம். அப்படி பிளாட்ஃபார்ம்ல தூங்கின ஒரு மனுஷன் இன்றைக்கு 5 கோடி வீட்டுல தங்கி இருக்காரு. ஆபீஸோட மதிப்பு 10 கோடிக்கு மேல ஆபீஸோட மதிப்பு. அது தாதர் சென்ட்ரல் பிளேஸ், பால்தாக்கரேங்கிற ஒரு தலைவர் இருக்கிற இடத்துல இருக்கிற வீடு, அது இடம். அந்த இடத்தோட பங்களா பாருங்க எத்தனை மாநாள் இருக்காங்க. இப்ப அவர் ஆர்கே செட்டி என்ன சொல்றாரு, நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற ஆபீஸ்ல வந்து நீங்க ஜூம் மீட்டிங் நடத்துங்கன்னு சொல்றாரு. சுந்தரத்தை அழைக்கிறாரு அவரு, நீங்க இங்க வந்து ஜூம் மீட்டிங் நடத்துங்க, இந்த கேபின்ல உட்காந்து நடத்துங்க, அது ரொம்ப பெருமையா இருக்கும் உங்களுக்கு
அப்படின்னு அவர் ஆபீஸ கூப்பிடுறாரு நீ சிந்திச்சு பாருங்க. அவ்வளவு பெரிய ஒரு ஏஜென்ட் வந்து ஒரு எஸ்எம்ஜி தலைவரை கூப்பிடுறாரு அப்படின்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு நாங்க ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருந்திருக்கோம். நாங்கெல்லாம் ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிடாத நாள் கிடையாது ஒரு காலத்துல. ஆனா நாங்க வந்து இப்போ நாங்க வந்து அவரெல்லாம் பெரிய டிஓடி சிஓடி கார்பரேட் பண்ணதுனால அவரோட லைன் வேற மாதிரி போயிடுச்சு. அவரோட ஈடு கொடுக்க நேர முடியாதனால நான் பின்னாடி போயிட்டோம். அவங்க லைன் வேற என்னோட லைன் வேற ஆகி போச்சு. ஆனாலும் இப்பவும் போன் பண்ணா அவர் எடுப்பாரு. அதனாலதான் சொல்றேன், இந்த மாதிரி எஸ்எம்ஜி குரூப்ல இருக்கிற அனைவரும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆபீஸ் போட்டு இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்து இது இப்படி ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம சாவறதுக்குள்ள அனுபவிக்கிறதுக்கு தான் என்னோட ஆசை. இது மாதிரி ஒவ்வொரு முகவரும் சிந்திச்சு பாருங்க. அவங்கவுங்க ஊர்ல அவங்கவுங்க கிங்கா மாறுங்களேன், சிங்க பெண்களா மாறுங்களேன். ஏன் மாற முடியாது? இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குது, தெரிஞ்சுக்க. நாம தான் அதை வந்து பயன்படுத்தாம அந்த ஜிலேபி மாதிரி தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். ஜிலேபி கதை திருப்பி நான் சொல்றேன். நடுவுல ஜிலேபியும் லட்டு இருக்குது, அதை சுத்தி சீனி இருக்குது. ஆனா வர்ற எறும்பு பூரா சீனியை தான் தின்னுட்டு போகுது. ஆனா சீனிக்கு உள்ள ஒரு போட்டுக்குள்ள உள்ள வந்துச்சுன்னா லட்டு ஜிலேபி எல்லாம் இருக்குங்கிறது எறும்புக்கு தெரியல. ஆனா அதை சுத்தி உள்ள சீனியை மட்டும் சாப்பிட்டு ரிட்டர்ன் போயிருது. இப்படித்தான் நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். சீனியா தின்னுட்டு பின்னாடி போறோம். உள்ள ஒரு லட்டு ஒரு பெரிய ஒரு ஜிலேபி இருக்குங்கிறது யாருக்குமே தெரியல. அதனாலதான் இந்த எஸ்எம்ஜி குரூப் உங்களுக்கு வழிகாட்டுது. நடுவுல லட்டு ஜிலேபி இருக்குது, தயவு செய்து உள்ள போங்க அப்படின்னு. சோ இது மாதிரி எல்லாரும் பயனடைந்து ஆபீஸ் போட்டு ஆபீஸ்ல நிறைய பேருடைய வாழ்க்கைக்கு சம்பளத்தை கொடுத்து சாகும்போது பணக்காரனை சாகணும், இல்லைன்னா நிறைய பேரை பணக்காரனை ஆக்கிட்டு சாகுங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்க. சாகும்போது ஒண்ணு பணக்காரனை சாகணும், இல்லையா மத்தவங்களை பணக்காரனை ஆக்கிட்டு சாகணும். ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு செய்யுங்க. ஒண்ணு உங்க ஃபேமிலியை பணக்காரனை ஆக்குங்க, இல்லைன்னா நம்மளை சார்ந்து வந்திருக்கிற ஏஜென்ட்டுகளை பணக்காரனை ஆக்கிட்டு சாகுங்க. அடுத்த ஜென்மத்துல எங்க போறோம்னு யாருக்கு தெரியும்? இருக்கிற வரைக்கும் நல்லது செய்வோமே. அதனால சொல்றேன், எஸ்எம்ஜி மெம்பர் அனைவரும் ஒரு ஆபீஸ் போடணும், நிறைய பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கொடுக்கணும், அறிவிலிங்க விஸ்டமா மாறணும், எல்லா இடத்துலயும் பங்கு கொள்ளணும், ஈடுபாடோட வேலை பார்க்கணும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு ராஜேஷ் சதோஷ்கர் ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் சினிமா நடிகர் மாதிரியே இருப்பாரு. அவரோட ஆபீஸ பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு மேல எல்லாரோட ஆபீஸ் நான் வச்சிருக்கிறேன் பாருங்க. அவரோட ஆபீஸ பாருங்க. ऐसी सपनों की उड़ान सीजन 2 का सफर आज मुंबई से अपनी उड़ान भर रहा है। मुंबई, आज के हमारे LIC के सफल एजेंट्स भी मुंबई से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने सिफर से लेकर शिखर तक का सफर कि उन्हें अपनी आज की हकीकत भी बनाया। राजेश सातोस्कर 14 साल के थे जब उनके पिता को गंभीर बीमारी से गुजरना पड़ा। पिता बीमार थे और परिवार आर्थिक तंगी के चलते पूरी तरह टूट चुका था। एक औसत विद्यार्थी होने के कारण आपके सामने कोई विशेष करियर प्लान नहीं था, लेकिन आपके मन में पैसे कमाने की लगन थी। आपने सीमेंट कंपनी में करीब 3.5 साल नौकरी की, पर आप अपने काम में संतुष्ट नहीं हुए। साल 1991 में आप LIC के साथ जुड़े और वापस कभी मुड़कर नहीं देखा। आज आप देश के टॉप 10 LIC एजेंट्स की लिस्ट में शुमार हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो LIC सपनों की उड़ान सीजन 2 में। चलाने के लिए मैंने घर खर्च के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मेरे पिता 100 रुपए की पहली नौकरी की थी। उसके बाद 1200 रुपए कामयाब बनने के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ, डीओ और उसकी वाइफ दोनों, हिंदुस्तान क्या प्रदेश में ट्रेंड है। जो वैल्यूज मैंने उनको दिए, कस्टमर के प्रति सद्भावना रखने की, कि बिजनेस आए या नहीं आए, हमें उस व्यक्ति को हर प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जी राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे आपकी अचीवमेंट्स के बारे में। अभी तक आपने LIC, तो आप अपनी जो सफलता का श्रेय है वो किस किस को देना चाहेंगे? मैं तो यही सोचता हूँ कि अब बिगिनिंग है, अभी तो शुरुआत हुई है। डीओ अब एजेंट बन जाते हो, काफी एजेंट बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कामयाबी करना, सक्सेस करने के लिए स्ट्रगल, मेहनत, पेशेंस, ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजेश जी, उम्मीद करते हैं जो आपकी कहानी है उससे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी प्रेरणा मिली। LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत सतीश मंजूरे जी हमारे साथ मौजूद हैं। कॉलेज में भी साथ में थे, बाद में जब भी मैं LIC में चाहिए लोगों के सेवा में पूरा टाइम अपना देना। आप देखें और LIC का कितना डायनामिक
और ये ना बाकी है, अनइंश्योर्ड है। ऑफिसर के पद पर कार्यरत सतीश जिन बनकर अपने सपनों இவரோட ஆபீஸ பாத்தீங்கன்னா ராஜேஷ் சந்தோஷ்கர் அவர் பேரு. சினிமா நடிகர் மாதிரி இருப்பாரு. பிரீமியம்லாம் 1 கோடிக்கு குறையாம வாங்குவாரு. நாம எல்லாம் 1 லட்சம் ரூபாய் சம்பளத்தோட பேசுவோம். அவருக்கு 1 லட்சம்னா என்னன்னு கேட்பாரு. அவரோட கோட்டு சூட்டு ட்ரெஸ் கோடு அவரோட வண்டி வேலையெல்லாம் 1 கோடிக்கு மேலதான் போகும். 4-5 வண்டி வச்சிருக்கிறாரு. எல்லாமே கோடி கணக்கு மேலதான் வேல்யூ. ஒரு எல்ஐசி ஏஜென்ட் கோடிக்கணக்கான வண்டியில ஒரு கார்ல போறாரு அப்படின்னா சிந்திச்சு பாருங்க. அதுக்காக உங்களை 1 கோடி ரூபாய் கொடுத்து கார் வாங்க சொல்றேன். அந்த காரை வாங்குறதுக்குள்ள முயற்சி பண்ணுவோமே, உழைப்போமே. எஸ்எம்ஜி குரூப் மெம்பர்கள் வாங்கக்கூடாது, வாங்கலாம். எல்லாமே நம்ம கையில தான் இருக்கு. அதெல்லாம் இந்த வீடியோ எல்லாம் பார்த்தவங்க கொஞ்சம் புரிஞ்சு கொள்ளுங்கள். எல்ஐசி ஏஜென்ட்லாம் எதை வேணாலும் சாதிக்கலாம், சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட கருத்து. ஸோ இதுவே நான் புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இனி வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை நம்ம கத்துக்க போறோம். கடைசியா ஒரு 2 எம்டிஆர்டி ஆகிறதுக்கு என்ன வழின்னு பாருங்க. இதோட முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். பாத்துங்க, இது எம்டிஆர்டியோட கனவு. இந்த மாதிரி எல்லாரும் அமெரிக்கால போய் பார்க்கணும்னு எல்லாரும் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா தயவு செய்து இந்த எம்டிஆர்டிக்குள்ள போக்கஸ் பண்ணுங்க. அதுக்குள்ள வேலையை ஆரம்பிங்க. டிசம்பருக்குள்ள எப்படியாவது முயற்சி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த மீட்டிங்கை முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். மாலை வணக்கம், நன்றி. முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஓகே சுதாமதி மேடம், எப்படி இருந்தது செக்ஷன்? நல்லா இருந்துச்சு சார், எல்லாம் பார்த்தோம். நல்லா இருந்துச்சு சார். அதான் எமோஷனல் சொல்லுவோம்ல, அது அப்படியே அதுக்குள்ளேயே போயிட்டோம். ஆபீஸ்ல எல்லாம் உள்ளே போறதுக்கு நம்ம எல்லாம் ஒரு ரொம்ப யோசனை பண்ணணும். வெளியில தான் நிக்கணும் நம்ம ஆபீஸ்ல பார்க்கையிலேயே. அந்த மாதிரி வச்சிருக்காங்க. என்னங்க சார்? காமிச்சேன் இல்லையா, நாளைக்கு காலையில 11 மணிக்கு நீ கூப்பிட்டுருக்காரு, ஆபீஸ் வாங்கன்னு கூப்பிட்டுருக்காரு. ஆபீஸுக்கு நாளைக்கு நான் போறேன். அங்க போய் இருந்து நான் அவர்கிட்ட அங்க இருக்கிற மாதிரி ஷூட்டிங் எடுக்கிறேன். நாளைக்கு நைட்டு ப்ரோக்ராம்ல காமிக்கிறேன் பாருங்க. சரிங்க சார், சரிங்க சார். இதான் வாழ்க்கையோட ஒரு அம்சம். இந்த பிரபஞ்சம். எஸ்எம்ஜி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் அவரை கேட்டேன்னு சொல்லுங்க சார். அவரை கேட்டோம்னு சொல்லுங்க. உங்க வீடியோ போட்டு காமிச்சோம், பிரமிச்சாக. எல்லாரும் உங்களை கேட்டேன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க. இல்ல ஒண்ணு இல்ல, நீங்க எல்லாரும் மும்பைக்கு வாங்க, அவன் ஆபீஸ்க்கு பாப்போமே. அவ்வளவுதான், அவ்வளவுதான். பாப்போம் சார், பாப்போம். ஓகே சார், தேங்க்யூ.
பழனிசாமி சார் எப்படி இருந்தது? பால்கார் அண்ணாமலை சார் எப்படி சொல்லுங்க பாத்தீங்கன்னா, சார். உங்க வீட பார்த்து பிரமிச்சிருந்தோம். அதுக்கு ஆபீஸ பாத்தீங்களா எப்படி வச்சிருக்காருன்னு? சார் நம்மளதுல ஒரு வீடே இல்ல சார். அவங்க ஆபீஸ் அந்த அளவுக்கு வச்சிருக்காங்க. நம்ம எப்படி ஆபீஸ் எப்படி கேட்ட? சூப்பரா இருக்கு சார். இது மாதிரி எல்லாரும் கனவு கண்டாதான் சார் முடியும். சார் நான் மும்பை வந்தப்ப சென்ட்ரல் ஆபீஸ்க்கு வேணா 2 தாட்டி போயிட்டு இது மாதிரி ஆபீஸ்க்கு நான் போனது இல்ல. அடுத்த ட்ரிப் வந்தா கண்டிப்பா போகணும் சார். வாங்க மும்பைக்கு வாங்க. வந்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ஆபீஸ் முன்னாடி நின்று போட்டோ எடுப்போம். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஆபீஸ் நம்ம எல்ஐசி ஏஜென்ட் ஆபீஸ் ஒரு 5-6 ஆபீஸ் நான் காமிக்கிறேன். எல்லாமே என்னோட ஃப்ரெண்டு தான். அவன் ஆபீஸை காமிக்கிறேன். அது ஒரு வாழ்க்கையில அது ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, அது ஒரு மனசுல ஒரு நினைச்சு வாங்கலேன். ஏன்னா எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் அமைஞ்சிருக்கு. தாராளமா வரலாம். வாங்க. எனிவே ஓகே ஓகே சார். குட் நைட் சார். குட் நைட். எல்லோருக்கும் நன்றி.